Good morning, students. In today's class we are going to be learn social responsibility of management. What is the social responsibility of management? Every organization along with its legal and economic aspect, it has to be give the preference for social responsibilities. Social responsibilities, it is nothing but the good things which you are performing toward the society, the welfare of the employees, customers, stakeholders, government and weaker section of the society. ಸೊ ನೀವು ಏನೇನು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಏನೇನು ಒಂದು ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ social responsibility. So each and every organization has to be perform some social responsibility, have to be include the social responsibility in his working organization. So let us see what is social responsibility. You can see here social responsibility is the obligation and intention of a business to do the right things and act in a ways which are good for society beyond its legal and economic obligation. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ to do the right things and act in a way which are good for the society. ಸೊ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಗುತ್ತಾಗ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ beyond the legal and economic obligation. Of course ಒಂದು legal ಮತ್ತು economic obligation it is a common. So the profit maximization, growth of the organization is a common. Along with that they have to be give the social responsibility to the society. ಒಂದು good things na ಒಂದು good act na they have to be perform to welfare of the society. Next, corporate social responsibility. Corporate social responsibility is the obligation of the organization to serve its own interest and those to the society. ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಡಾಬರ್ ಆಮ್ಲದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಶೋ ದಟ್ the 1 rupee or the portion of the amount is going for the education of the poor people. So ಆ ಒಂದು education of the poor people, it is nothing but the corporate social responsibility of that company. So here corporate social responsibilities ಅಂದರೆ the responsibilities, the social responsibilities which is included in the corporate sectors in the organization, that is called corporate social responsibility. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಬರ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್, ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್. So here social responsiveness means when a firm engage in the social actions in response to some popular social need, then we can call it as a social obligation, and the firm is said to be having a social responsiveness. That means the organization which is performing a social obligation, social responsibility na yaar perform ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ the companies who are performing a social responsibilities is called a social responsiveness. So there are three concepts: social responsibility, corporate social responsibility, social responsiveness. Social responsibility anta helidre the good things which you have to be performed for the society beyond the legal and economic aspects of the organization. So corporate social responsibility anta helidre the interested social responsibility of the particular organization is known as a corporate social responsibility. Next, social responsiveness means the organization, the corporation who are performing a social obligation or social responsibility, they are known as a social responsiveness. Next, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನರ್, ವರ್ಕರ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಸೊಸೈಟಿ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, weaker section, economic policy of state. So these are the things we have to be considered while we are fixing a social responsibilities. So in that ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓನರ್ಸ್. ಸೊ ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಯಾರು ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಸೊ ಹೂ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ದ ಓನರ್ಸ್, ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಓನರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಓನರ್ಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಸ್ನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್, ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಅವರು ಒಂದು 5 lakh rupees ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 1 lakh rupees, ಈ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ ಓನರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So here the organization have to be give a proper rate of return to the owners, they have to be give a security to the investment, and they have to give the proper accurate information related to working of the organization. So ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಡ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಓನರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಪರ್ಸನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 8 hours per day, ಸೊ ಅವ್ರು 8 hour ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 30,000 rupees, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 50,000. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು 30,000 ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ ಎ 15,000 ಟು ಯು. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ನ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ನಾವು ಅನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. So here social responsibility toward the workers or employees is the first responsibility to give a proper remuneration, accurate remuneration to the employees. So next ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ 1 year ತನಕ ನಾವು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ 1 academic year ಆರ್ 1 financial year, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಯು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹೈರ್ ಫಾರ್ ಯು 5 years 4 years. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಎ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ದ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಹಾಬೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಎ ಚಾನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. You have to be give the freedom or you have to be give a initiate to the employees to
ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಎ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಲಾ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಫ್ರೀ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ, ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ನೀಡಿದೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. And the quantity has to be maintained properly. Whatever the company assured that they have to be make it true. ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅವರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದೇ ಆರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಟ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿನೂ ಸಹ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಆರ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನ್ಫೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಅದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ದೇ ಇರೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು, ಈ ಥರ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಗುಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್. ಸೊ ಆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, complete information of the product, and we should not be follow any unethical or unfair activities in a selling of a product. So these are the social responsibility of the organization toward the consumer. Next, social responsibility toward the society. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಗ್ರೀನರಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಯು, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ, ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ದೇ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ನ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಿಮಿಸಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾರ್ಮ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ, ಅವರ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್, ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್.
ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಈಗ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ವಿಲೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ರೋಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ದ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಯು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್, ಕಲ್ಚರ್ and the development of the village area, and you have to be give a safety to the people who are around the organization. So these are the social responsibility toward the society. So okay, for today it is enough. We will discuss remaining things in the next class. So from government Vika section, economics policies of the state, along with that we will discuss ethics. So ethics in business. So ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ನ we will discuss in next video. Thank you.